विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ज्ञानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अनन्ततत् सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेतं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यामितस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिस्तुलं भत्याकोशसन्निभं तस्याते शिशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाचिर्विश्वतोमुखः सौम्यभुक्तिवदन् तिष्ठन्नाहारमजनः कविः तुल्यगोधमदशायीरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अनयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतोयलमध्यस्थाद्विद्युल्लेखे भास्वरः नीवारशूकवर्तन्वी पीताभाः सत्यरूपमा तस्याः शिखाया मध्ये परमा आत्मा व्यवस्थितः सर्वस्य शिवः सह हरिश्चेन्द्रस्योऽक्षरः परमस्वराट् हृदयं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो जमृतात् बभूव समेन्द्रो मे
त्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकं बोध्य विदातनुनाम् वृतनादितगुंसमानमुद्रमग्निगुं भुवेम परमात् सदस्तात् सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा श्यामद्देवो अतिदुरितात्यगिः रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाचोथा नभ्यश्च सत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुवं पित्रयस्व स्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेरेन्द्रविष्णो रणुसञ्चरेम नागस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णविल्लोक इहमादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व सा ईश्वर। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व सा ईश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष सा ईश्वर। हरि ओं तत्सत् श्री सा ईश्वरार्पणमस्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शांति
such a graceful dance performance. Thank you so much, performers. Next up, we have another dance performance by Lakshmi Cadillac Bal Vikas Masjid Bandar Center. The performers are Sanvita, Jashrita, Jayatra, Jhansi, Prachita, Hasini, Tanvi Shrestha, Vaishnavi and Sanvita. भजरे नन्दगोपाल हरे भजरे नन्दगोपाल हरे भजरे नन्दगोपाल हरे भजरे नन्दगोपाल हरे Now, we have a Shiva Tandavam dance by our girls from Kondapur Bal Vikas Center. The participants are Nagashri, Sai Priya, Bhavya, Tanuja, Mayuka, Kirti, Sai Kruti, Suvarna,
Ritvika, and Priyanka. Our divine dance for our Lord Krishna was done very beautifully. Shashi Prasad Garu has been taking classes here for the last 1 year. That was an excellent dance performance. Looks like a lot of effort has been put in by the girls and dance teacher Sai Vandana Garu. We shall now be having our skits for the evening. Satya Sai Baba has given us the 9-point code of conduct as guidance for our own spiritual and personal development. The theme for this year's Ishwarama Day celebrations is 9-point code of conduct as given by Swami. Our first skit for today is a Namasmarna named Tarnopayam by GPRA Balika's children. The participants for today's skit are Satvik, Kaushik, Nirvan, Roshan, Smaran, Srivatsak, Vedansh, Pranav, Pritam, Aditya and Rishi. गोविंद बोलो गोपाल बोलो राम राम बोलो हरि नाम बोलो. ఒరే రోషన్, ఏం చేసినావురా? రారా స్మరణ్, ఎప్పుడొచ్చావు? ఏమిటి విశేషాలు? నా విశేషాలకి ఏంట్లే కానీ నువ్వేంటి ఏదో పాడుకుంటూ ఉన్నావు? ఏవో పాటలు కాదురా, దైవనామ స్మరణ చేసుకుంటున్నాను. ఏంట్రా ఎప్పుడు చూసినా భజన అంటావు, నగర సంకీర్తన అంటావు, ఎప్పుడు నామంని నాలుగు మీద ఆడుతూ ఉంటుంది. నీకేం బోర్ కొట్టదా? ఈ కలియుగంలో అన్నిటికీ ఔషధం ఈ నామస్మరణే. రోగం ఉన్నప్పుడు మందు తాగకుండా ఎప్పుడో తాగితే రోగం తగ్గుతుందా? అలాగే భవరోగానికి దైవ చింతన అనే మందు తాగాలి. నామస్మరణ వల్ల మనసుకు ప్రశాంతత ఏర్పడుతుంది.
ఏంటోరా నువ్వు చెప్పింది ఏం అర్థం కావడం లేదు. మా కృష్ణ అనే నామంలో అంత మహిమ ఉంటుందా? సరే, నీకు అర్థమయ్యేలా ఒక కథ చెప్తానురా. ఒకసారి నారద మునీంద్రుల వారు శ్రీ మహావిష్ణువు వద్దకు వెళ్ళారు. कमलमुखा जय हे, कमलमुखा जय हे, जय जय कमलमुखा जय हे. రానారదా, ఏంటి విశేషాలు? నా వద్ద విశేషాలకేం కొదవా? త్రిలోక సంచారిని, ఆశ్చర్యం కలిగించే ఎన్నో విషయాలున్నవి. ముందుగా తమరు పాలకడలిపై శేషతల్పమును వీడి ఇటు విచ్చేయటములో విశేషమును తెలపండి. నేను సృష్టించిన నా సృష్టి 3 పువ్వులు 6 కాయలుగా ఎలా విరాజిల్లుతున్నదో అని కన్నులారా చూడాలని కోరిక కలిగి వచ్చాను. ఆహాహా, ఏమి నా అదృష్టము! ఏకాంతముగా తమతో నా సందేహాలను విన్నవించుకునే అవకాశం కలిగింది. మరి మొదటి సందేహం అడగనా? నారదా, నువ్వు ఎంతో ఆశతో నా సన్నిధికి విచ్చేశావు కనుక ఒకే ఒక సందేహాన్ని తీరుస్తాను. అది కలహాలను సృష్టించేది కారాదు సుమా, లోక కళ్యాణకారకమై ఉండాలి. ధన్యోస్మి స్వామి, ధన్యోస్మి. నా మనసెరిగి మాట్లాడారు. నా కోరిక లోక కళ్యాణార్థమే. దయచేసి రామనామ మహిమను తెలియచేయండి. నారదా, నా నారాయణ నామాన్ని నిరంతరం స్మరిస్తూ త్రిలోకాలని సందర్శిస్తూ ఉంటావే, నా అంశైన రామనామం గురించి తెలియదా? కొంత అవగాహన ఉంది ముకుందా, కానీ నీ నోట అమృత వాక్యులను విని ఆ నామ మహిమను విశ్వవ్యాప్తం చేయాలన్న దృఢ సంకల్పంతో వచ్చాను. విశదపరచండి ఘనశ్యామ. నారదా, మహిమోపేతమైన నా అవతారాల్లో ఒకటైన రామావతారం గురించి, రామనామ విశిష్టత గురించి నేను వివరించడం కాదు, కానీ అదిగో అల్లంత దూరంలో ఆ వృక్షం పైన ఉన్న చిలుక నడువు నీకు చక్కగా అర్థమయ్యేలా చెప్తుంది. రామనామ మహిమ గురించి చిలుక చెప్పడం ఏమిటి? చిలకమ్మ చిలకమ్మ, రామ అనే పదానికి అర్థం చెప్తావా? చిలుక, ఓ చిలుక, పలకదేమి? హతవిధి, చిలుక మరణించింది. రామనామ అర్థము చావు అనియా? కాదు, కారాదు. ధర్మానికి నిలవెత్తు ప్రతీకైన రాముని నామం అంతరార్థం ఇది కారాదు. శ్రీ మహావిష్ణుని అడిగి తెలుసుకుంటాను. జగన్నాథ పాహిమాం రక్షమాం. ఏమిటి నారదా, ఎందుకా కలత? నటన సూత్రధారి, నీవు నన్ను ఆ చిలుక వద్దకి పంపితివి. రామ అనే పదం వినగానే ఆ చిలుక మరణించటం ఏమిటి? ఏమిటి నారదా నువ్వు అంటున్నది? రామనామం పలికి చిలుక మరణించడం ఏంటి? నారదా, రామనామ మహిమకు తార్కాణం ఆ చిలక మరణం కారాదు. నువ్వు వెంటనే ఇటుగా వెళ్ళి అదిగో ఇప్పుడే పుట్టిన ఆవుదుడను రామనామ మహిమ గురించి అడుగు. ఇప్పుడే పుట్టిన ఆవుదూడ రామనామ మహిమను వివరిస్తుందా? నారదా, వెంటనే వెళ్ళి ఆవుదూడని సంప్రదించు. ఓ గోవత్సమా, ఇక్కడున్నావా? రామనామ మహిమను తెలుపుతావా? అయ్యయ్యో, ఈ ఆవుదూడ కూడా మరణించింది. నా పాపానికి నిష్కృతి లేదు. దీని అర్థం ఏమిటో ఆ మహావిష్ణునే అడుగుతాను. జగన్నాథ, ఏమిటి నాయన? రామనామ మహిమను తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో 2 మరణాలకు కారణమయ్యాను. ఇంకెటువంటి పాపాన్ని మూట కట్టుకోలేను. వస్తాను తండ్రి. వెళ్ళిపోవటం ఏంటి నారదా? రామనామ మహిమ గురించి తెలుసుకోవాలని కదా వచ్చావు? వచ్చాను. రామనామానికి మారు పేరు మృత్యుమని తెలుసుకున్నాను. అది నన్ను ఎంతగానో కలిచివేస్తుంది. ఆగు నారదా, శాంతం. అసలు సత్యం నీకు తెలియాలి.
రామనామం ఎంత గొప్పదో లోకానికి వెల్లడించాలి. వెంటనే నువ్వు భూలోకానికి వెళ్ళు. అక్కడ మైత్రేయుడు అనే రాజున్నాడు. ఆయనకు ఇప్పుడే ఒక శిశువు పుట్టాడు. ఆ శిశువును రామనామ మహిమ గురించి అడుగు, అన్నీ తెలుస్తాయి. అంత దైవేచ్ఛ అనే సంకల్పంతో వీళ్ళు నీ అనుమానం తీరుతున్నదని అభయం ఇస్తున్నాను. అలాగే తండ్రి. ఆహా, నారద మునీంద్రకు స్వాగతం సుస్వాగతం. శుభం భూయాత్. ఎవరక్కడ? ఈనాడు ఎంతో సుదినం. ఇప్పుడే పుట్టిన మా శిశువుకు నిరంతర హరినామ సంకీర్తన పరులైన తమ వంటి పుణ్య పురుషుల ఆశీస్సులు లభించడం మా సుకృత ఫలం. దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ. యువరాజా, రామ అనే పదానికి అర్థం చెప్పగలవా? ఓ బ్రహ్మాండ మొదట నేను పిచ్చిక జన్మలో ఉన్నప్పుడు మీరు వచ్చి రామనామ మహిమను అడిగారు. అది వినగానే నేను మరణించాను. తర్వాత పుట్టాను. నా అదృష్టం కొద్దీ మీరు వచ్చి మళ్ళీ రామనామ మహిమ గురించి అడిగారు. అప్పుడు నేను మళ్ళీ మరణించాను. ఆ తర్వాత రాజ కుటుంబంలో యువరాజుగా జన్మించా. కేవలం రామనామం విన్నంటే నాకు ఇంత గొప్ప జన్మ. పిచ్చిగా నుంచి ఆవు దూడ నుంచి మానవ జన్మలోకి వచ్చు. అంటే వినంటే ఇంత గొప్ప ఫలితం. రామనామ స్మరణ చేస్తే ఎంత గొప్పదో కదా. చాలా ఆనందంగా ఉంది యువరాజా. శ్రీ మహావిష్ణువు సంకల్పించుకొని లోకానికి నామజపం మహిమను వెల్లడించిన వైనం అద్భుతం, పరమాద్భుతం. మనిషిని మహాత్ముని చేసేది ఈ నామస్మరణే అని ముల్లోకాల్లో చాటుతాను. మరి సెలవు. నారాయణ 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 నారాయణ. ఇప్పుడు అర్థమైందా నామస్మరణ మహిమ ఏంటో? ఇంకా ఏదో అనుమానంగా ఉందిరా. రామయనుచుబోయ స్మరణ చేసిరా, ఆది కవిగా మారి రామచరిత రాసిరా. రామ రామయనుచుబోయ స్మరణ చేసిరా, ఆది కవిగా మారి రామచరిత వ్రాసిరా. కృష్ణాయని పాంచాలి స్మరించెనురా, కృష్ణాయని పాంచాలి స్మరించెనురా. అక్షయము వలవలతో రక్ష పొందిరా. గోవింద శ్రీ హరి గోవింద, గోవింద శ్రీ హరి గోవింద, గోవింద శ్రీ హరి గోవింద, గోవింద
That was a wonderful message on the importance of chanting Lord's name. Chanting the Lord's name daily purifies the mind and builds inner peace. It strengthens our connection with the divine and fills the heart with devotion and gratitude. Usha Garu takes Balvikas classes on Sundays at the GPRA Balvikas Center. Our GPRA Bhajan Center gives us an opportunity to chant Lord's name every Thursday and Sunday. Save Chesta. Seva Cheste, Nenu Save Chesta. Swami says, you do my seva and I will save you. Now, our next group of Balvikas children are here to show us the message with their skit, Service Bestows Grace. And let's see what grace Sushila gets in this story. సుశీల ఒక్కసారి ఇలా రా, నీతో మాట్లాడాలి. ఏమిటండి అంత టెన్షన్గా పిలుస్తున్నారు? ఏంటో చెప్పండి. నాకు భోపాల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. నేను రేపు ఉదయమే బయలుదేరాలి. అవునా? నేను వస్తానండి. నువ్వెలా వస్తావు? ఇక్కడ సొంత ఇల్లు, మధ్యలో ఉన్న పిల్లల చదువులు, ఇవన్నీ వదిలేసి ఎలా వస్తావు? నేనే తొందరగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకొని వచ్చేస్తానులే. సర్లేండి, ఏం చేస్తాం, అంతా స్వామి చూసుకుంటారు. వెళ్ళిరండి. సాయిరామ్. నువ్వు పిల్లలు జాగ్రత్త. సాయిరామ్. సాయిరామ్, నేను ఈ పనంతా చేసుకోలేకపోతున్నానే. ఆయన ఉంటే కొంచెమన్నా సహాయం చేసేవారు. ఈ మధ్య నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. తల కూడా చాలా బరువుగా ఉంది. అయ్యో, నాకేమవుతుంది? కళ్ళు తిరుగుతున్నట్టుందే. అమ్మా అమ్మా లే అమ్మా. అన్నయ్య, అమ్మకి ఫిట్ వచ్చినట్టుంది, తాళం చేతులు తీసుకురా. వస్తున్నా చెర్రి. పిల్లలు, మీరేం కంగారు పడకండి, నేను బాగానే ఉన్నాను. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళొస్తాను, మీరు వెళ్ళి ఆడుకోండి. సరే అమ్మా. నమస్కారం డాక్టర్ గారు. నమస్కారం అమ్మా, చెప్పండి ఏమైంది? నాకు ఈ మధ్య తలనొప్పి ఫిట్స్ వస్తున్నాయి డాక్టర్ గారు. అవునా అమ్మా? ఒకసారి చూద్దాం. కళ్ళు కూడా తిరుగుతున్నాయా? తిరుగుతున్నాయి డాక్టర్ గారు. సరే అమ్మా, చూద్దాం. కొన్ని టెస్ట్ రాసిస్తాను, బ్రెయిన్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ తీయించుకుని రండి అమ్మా. సరే డాక్టర్ గారు. ఇదిగోండి డాక్టర్ గారు. అమ్మా, మీకు ఆ విషయం చెప్పాలి, టెన్షన్ పడకండి. ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారు. మీ బ్రెయిన్ లో ఒక ట్యూమర్ ఉందమ్మా, అది చాలా పెద్దగా ఉంది. అయ్యో, అవునా డాక్టర్ గారు? అవునమ్మా, అది ముదిరిపోయింది కూడాను. ఈ విషయం తప్పకుండా మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పండి అమ్మా. అయ్యో, ఈ విషయం నేను ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలి? సరే, కానీ ఇంకా నా జీవితకాలం ఎంత ఉండొచ్చు డాక్టర్ గారు? 2-3 నెలలు ఉండొచ్చమ్మా, కానీ నేను కొన్ని మందులు రాసిస్తాను, అవి తప్పకుండా వాడండి అమ్మా. ట్యూమర్ పెరగకుండా ఉంటుందమ్మా, మీకు కొంచెం రిలీఫ్ అయినా ఇస్తుంది. డాక్టర్ గారు, మన చేతుల్లో ఏముంది, అంతా స్వామే చూసుకుంటారు. సాయిరామ్, నేను సాయి డివోటీ అయ్యుండి కూడా ఒక్కసారి కూడా పుట్టపర్తి సేవకు వెళ్ళలేదు. డాక్టర్ గారు ఇంకా నాకు 2 నెలలే జీవితకాలం ఉందన్నారు. ఈలోపు ఒక్కసారన్నా వెళ్ళి రావాలి. సుశీల. సాయిరామ్ సుమతి. సాయిరామ్ సుశీల. ఏమిటి ఇలా వచ్చావు? మేము పుట్టపర్తి సేవకు వెళ్తున్నాం, నువ్వు వస్తావా? అవునా? ఇప్పుడు దాని గురించే నేను అనుకుంటున్నాను. కంపల్సరిగా వస్తాను.
సరే, నీకు టికెట్స్ రిజర్వ్ చేయాలా? నాకు కూడా టికెట్ రిజర్వ్ చేయండి. సరే, సాయిరామ్. సాయిరామ్. పిల్లలు, నేను ఒక 10 రోజులు పుట్టపర్తి సేవకు వెళ్ళొస్తాను. అప్పటి వరకు మామయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండండి. 10 రోజులా? 10 రోజులే కదా, తొందరగానే వచ్చేస్తానులే. అప్పటి వరకు వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకండి. సరే అమ్మా. బడి కూడా పక్కనే ఉంది, వెళ్ళి చక్కగా చదువుకొని రండి. సరే అమ్మా. వాళ్ళు పెట్టింది తినండి, మీ ఇబ్బంది పెట్టకండి. సరే అమ్మా, నువ్వు వెళ్ళిరా. సహజ, వచ్చినప్పటి నుండి చూస్తున్నాను. సుశీల ఏమీ తినటం లేదు. తనకి నీరసం రాదా? అవును, నేను కూడా వచ్చినప్పటి నుంచి చెప్తున్నాను, తను ఏమీ తినట్లేదు. కానీ సర్వీస్ మాత్రం చాలా బాగా చేస్తుంది. సుశీల, వచ్చినప్పటి నుండి చూస్తున్నాను, నువ్వేమీ తినటం లేదు. నీకు నీరసం రాదా? కొంచెమైనా తిను. అయ్యో, నాకు ఆకలిగా లేదులే సుమతి. ఇష్టమైందన్న చెప్పు, అదే తిందు గాని. అయ్యో, వీళ్ళు నన్ను వదిలేలా లేరే. సరే, నాకు సాంబార్, అన్నం, రసం, అప్పడం కావాలి. అయ్యో, క్యాంటీన్ మూసేసింది. ఇప్పుడు అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకురాగలం? అయ్యో, పర్లేదులే సుమతి, నాకు ఆకలిగా లేదు. పోనీ నా దగ్గర పళ్ళున్నాయి, కావాలా? ఆహా, వద్దులే. నా దగ్గర బ్రెడ్ ఉంది, తింటావా? ఆహా, వద్దులే హిమజ, నా నోరు కూడా బాలేదు. సర్లే, ఏం చేస్తాం, పడుకోండి ఇంకా. సుశీల, సుశీల. స్వామి, మీరా? అవును, నేనే. నువ్వు ఏమీ తినడం లేదని నేనే స్వయంగా భోజనం తీసుకొచ్చాను. నేను ఎంత అదృష్టవంతురాలిని స్వామి. సుమతి, సుమతి, లే. ఏంటి సుశీల? స్వామి వచ్చారు, స్వామి వచ్చారు. స్వామి వచ్చారా? అవును, భోజనం కూడా స్వామి తెచ్చారు. అవునా? సహజ, హిమజ, లేవండి. ఏమైంది సుమతి? చూడండి, సుశీల భోజనం తినటం లేదని తనకి స్వయంగా స్వామి భోజనం తెచ్చిచ్చారు. అవునా? నువ్వు ఎంత అదృష్టవంతురాలవి సుశీల. అవును, నేను నిజంగానే అదృష్టవంతురాల్ని. స్వయంగా స్వామి భోజనం తెచ్చిచ్చారు. ఆహా, చక్కగా సేవ ముగించుకొని స్వామి ప్రసాదం తీసుకొని రేపు ఇంటికి వెళ్తున్నావు. పడుకో ఇంకా. ఎప్పుడొచ్చారండి? ఎలా ఉన్నారు? నేను ఉదయమే వచ్చాను. మొన్న పిల్లలతో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీకు ఒంట్లో బాలేదని చెప్పారు. అందుకే వెంటనే బయలుదేరి వచ్చేసాను. అసలు నీకేమైంది? మొన్న డాక్టర్ గారు చెప్పారు నా బ్రెయిన్ లో ట్యూమర్ ఉందని. అవునా? అవునండి, నేను ఇంకా కొన్ని రోజులే బ్రతుకుతానట. ఓ మై గాడ్, నిజమా? అవునండి, కానీ మీకు విషయం చెప్పాలి. తెల్లవారుజామున నాకు కళ వచ్చింది. కళలో స్వామి కనిపించారు. ఆ కళలో స్వామి ఆపరేషన్ చేసినట్టు, నా తలలోంచి ట్యూమర్ తీసినట్టుగా కనిపించింది. తీసినప్పటి నుంచి నా తల చాలా తేలిగ్గా ఉంది. అవునా? స్వామి స్వప్నాలు ఎప్పుడు సత్యమే కదా. అందుకేనేమో స్వయంగా ఆ స్వామి ఆపరేషన్ చేసి నీ బ్రెయిన్ నుండి ట్యూమర్ తీసేసి ఉంటారు. అవునండి, నిజమే అయి ఉంటుంది. ఇవాళ డాక్టర్ గారి అపాయింట్మెంట్ ఉంది, వెళ్ళొద్దాం పదండి. సరే, వెళ్ళొద్దాం పద. నమస్కారం డాక్టర్ గారు. రామ్మ సుశీల, ఎలా ఉందమ్మా ఇప్పుడు నీకు?
నాకు చాలా బాగుంది డాక్టర్ గారు. తలనొప్పి ఫిట్స్ కూడా రావడం లేదు. అలానా అమ్మా? మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేస్తానమ్మా. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది డాక్టర్ గారు? చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుందండి. అయినా మరొకసారి అన్ని టెస్ట్ చేయించుకుంటా అమ్మా. సరే డాక్టర్ గారు. డాక్టర్ గారు ఇదిగోండి రిపోర్ట్స్. అద్భుతం జరిగిందమ్మా. ఏమిటి డాక్టర్ గారు? మీ ఎంఆర్ఐ రిపోర్ట్స్ చాలా క్లియర్ గా ఉన్నాయమ్మా. ట్యూమర్ మాయమైపోయింది. ఏదో మిరక్కలే జరుగుతుందమ్మా, లేకపోతే ఇది మెడికల్ హిస్టరీలోనే లేదు. నేను చెప్పలేదా సుశీల, స్వామి స్వప్నాలు ఎప్పుడు సత్యమేనని? అవునండి, ఇది ముమ్మాటికి సత్యమే. డాక్టర్ గారు, ఇది శ్రీ సత్యసాయిబాబా వారు చేసిన మిరాకిలేనండి. ఓ, ఆయన డాక్టర్లకే డాక్టర్ అమ్మా. మీరు చాలా అదృష్టవంతులమ్మా. అవును డాక్టర్ గారు, స్వామి ఫోల్డ్లో ఉన్న మేమందరం అదృష్టవంతులమే డాక్టర్ గారు. ఆల్ ద బెస్ట్ అమ్మా. మే స్వామి బ్లెస్ యు. సాయిరామ్, సేవ చేస్తే సేవ్ చేస్తారని విన్నాను, కానీ ఇది నా విషయంలోనే జరుగుతుంది అనుకోలేదు. ఇప్పటి నుంచి నేను మీ ప్రతి ఒక్క సేవకి వస్తాను. ఇది నా మాట సాయిరామ్. साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विनरा भारत वीर कुमारा सत्य साई गादा मन साई बाबा महिमा తందానా తాని తందనానా। ప్రపంచమందున ప్రసిద్ధి చెందిన భారతదేశం మనదేరా తందానా తాని తందనానా। వేదములకు భగవద్గీతకు పుట్టిన ఇల్లు మన దేశమేరా తందానా తాని తందనానా। రాముడు కృష్ణుడు పుట్టిన దేశం మనదేరా తందానా తాని తందనానా। షిరిడి సాయిని సత్య సాయిని కన్న దేశము మనదేరా తందానా తాని తందనానా। అవును, ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నావు? భగవంతుని అవతారాలన్నీ మన దేశంలో అవతరించాయని, మన భారతావని పుణ్యభూమి అని చెప్తున్నా. అయితే ఏరా, మిగిలిన దేశాల్లో దేవుడు గుళ్ళు ఉండవా? ఓది వెరివాడా, దేవుడు గుడులు లేని దేశం ఉంటుందారా? అవును అవును, అన్ని దేశాల్లో గుళ్ళు ఉంటాయి, కానీ మన దేశంలో పుట్టినంతమంది అవతార పురుషులు, అలాగే వాళ్ళు రాసిన గొప్ప పుస్తకాలు మరెక్కడ ఉండవు. అవును, కృష్ణుడు భగవద్గీత చెప్పారు. అవును, అలాగే మన సత్యసాయి బాబా వారు కూడా చిన్నపిల్లలకు కూడా అర్థమయ్యే విధముగా గొప్ప గొప్ప పుస్తకాలు రాశారు. తన భక్తుల కోసం సాయి రాముడు తందానా తాని తందనానా వేదోపనిషత్తుల సారమంతయు తందానా తాని తందనానా। సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమ జ్ఞానము తందానా తాని తందనానా। వాహిని అనే పేరుతో ఉండెను తందానా తాని తందనానా। అవును, ఆ పుస్తకం పేర్లేంటి? ధర్మవాహిని, ప్రేమవాహిని, జ్ఞానవాహిని, రామకథ రసవాహిని అనేలా ఎన్నో ఉపనిషత్తులో రాశారు. అంతేకాదు, సనాతన సారథి అను మాసు పత్రిక ద్వారా మనకి ఇప్పటికెన్నో సందేశాలు అందిస్తున్నారు. అబ్బా, పుస్తకాల ఏదైనా చదివితే నాకు వెంటనే నిద్ర వచ్చేస్తుందిరా. అవును, నువ్వు కుంభకర్ణుడి కన్నవి కదా. నేను కుంభకర్ణుడి నన్నేంట్రా? నేను చిన్నవాణ్ణి కదరా. చిన్నవాడివే,
కన్నిద్దల్లో పెద్దవాడివి. కుంభకర్ణుడు 6 నెలలు ఆడుకుంటే నువ్వు సంవత్సరం అంతా ఆడుకుంటావు. అన్నయ్య, మనం స్వామి రాసిన పుస్తకాలు చదవడం వల్ల ఉపయోగాలేంటి? ఆ పుస్తకాలను చదివితే మనకు పెద్ద సర్టిఫికెట్స్ ఇస్తారా, వాటితో మనకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఒరే, ఇదేమన్నా మ్యాథ్స్ సైన్స్ అనుకుంటున్నావా? ఉద్యోగాలు డబ్బుల కంటే గొప్ప విలువలు వ్యక్తిత్వం. పుస్తకాలు బోధనల ద్వారా విద్య మరియు మానవతా విలువలు స్వామి ఎప్పుడు చెప్తారు, ముందుగా మానవతా విలువలు పెంచుకొని క్రమంగా దివ్యత్వం పొందాలని. రామాయణం, భారతం, పురాణాలు, ఈసాయి బైబిల్లో కురాణ, సిక్ గ్రంథాలను, ఈసాయి రాముడు, కృష్ణుడు, అల్లా, యేసు, ఈసాయి దశావతారాలు మన పురాణాల గురించి కాక క్రైస్తు మొహమ్మద్ ప్రవక్త మొదలైన వారి గురించి ఆ ప్రవక్త కూడా తెలియ ఎన్నో విషయాలు బాబా గారు చెప్పటం విని వారంతా కూడా ఆశ్చర్యపోయి వందనం చేశారు. అన్నయ్య, మనం సుందరకాండ, భాగవతము, స్వామి రాసిన పుస్తకాలు చదివితే పుణ్యం వస్తుందా? అవును, తప్పకుండా. అంతేకాదు, మనకు జన్మరాహిత్యం కూడా వస్తుంది. అమ్మయ్య, జన్మ లేకపోతే ఇంకేం బాధలు ఉండవు. చదువులు, హోంవర్క్ లేకుండా హాయిగా ఉండొచ్చు. అవునా అన్నయ్య? వివరంగా చెప్పు. అయితే మీకు ఒక కథ క్లుప్తంగా చెప్తాను, వినండి. అవునా? చెప్పు. మాకు కళ్ళంటే చాలా ఇష్టం. రామకృష్ణ పరమహంస గారికి రాకానంద బాబా అనే ఒక శిష్యుడు బెంగళూరు మట్టంలో ఉంటారు. ఒకరోజు ఆయన దగ్గరికి ఆయన శిష్యులు దంపతులు వచ్చి, మేము సత్యసాయి బాబా గారి దర్శనానికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం, అనుమతి ఇవ్వండి అని అడుగుతారు. రాకానంద బాబా ఏమో రామకృష్ణ పరమహంస గారు ఉన్నారుగా అని చెప్తారు. కానీ ఆ దంపతులు వినకుండా పదే అడగడంతో, సరే స్వామి రాసిన 2 పుస్తకాలు ఇవ్వండి, 2 రోజుల తర్వాత కలవమని చెప్తారు. 2 రోజుల తర్వాత ఆ దంపతులు బాబా దగ్గరికి వెళ్తారు. బాబా ఏమో తప్పకుండా వెళ్ళండి అని అనుమతి ఇస్తారు. అంతేకాదు, ఆయన తన అనుభవాన్ని కూడా ఇలా చెప్తారు. నేను స్వామి రాసిన 2 పుస్తకాలు చదివాను. ఆ సమయంలో స్వామి నాకు దర్శనం ఇచ్చి, ఎలా ఉన్నావు రాక అని అడుగుతారు. నేను ఎంతో సంతోషపడి నమస్కరించి, నాకు మోక్షం రావడానికి ఇంకా 2 జన్మలు ఎత్తాలి కదా అని చెప్తాను. కానీ దానికి స్వామి ఏమో, లేదు, నేను 2 పుస్తకాలు చదివాక ఆ 2 జన్మలు నేను తీసేసుకున్నాను, నీకు ఈ జన్మలోనే మోక్షం లభిస్తుంది అని అంటారు. స్వామి రాసిన పుస్తకాలు మనం చదివితే మన కర్మలు నశిస్తాయి. వినరా భారత వీర కుమార సత్యసాయి మహిమా, తందానా తానే తందనానా, తేనె కన్నె తీయగా ఉండెను మన సాయి మహిమాలు, తందానా తానే తందనానా, చదివిన కొద్దీ జ్ఞానము పెంచెను సాయి పుస్తకాలు, తందానా తానే తందనానా, తకిట జందరేత. బాలలారా, మన స్వామి రాసిన పద్యములు, కథలు, పుస్తకాలలో ఉన్న సారం మీకు బాల్ వికాస్ ద్వారా బాల్ వికాస్ గురువులు అందిస్తున్నారు. మీరు బాల్ వికాస్లో చేరి శ్లోకాలు, భజనలు ఇవన్నీ నేర్చుకొని సాయి సాహిత్యాన్ని చదివి అవగతం చేసుకొని మంచి విద్యార్థులుగా, మంచి పౌరులుగా నిలవండి. ఇదే మన సత్యసాయి బాబా వారి 100వ పుట్టినరోజుకి మనం ఇచ్చే బహుమతి. సాయిరామ్. That was an outstanding performance of the rare art of Burra Katha coming live by the students, which tells us a lot about our dear Swami and emphasize the importance of Swami's literature. Kudos, children. Bal Vikas classes are taken by Sashi Prasad Garu, Vijaya Garu
and Padmavati garu. Coming to our next event, what Swami says in 9-point Code of Conduct is the same message as in the Bhagavad Gita shloka, Anudvegakaram Vakyam Satyam Priyam Hitam Chayati. Speak truth, speak only if it is pleasant, speak if it's beneficial to others, do not speak ill of others. Let's see in this kit what happens if we speak ill. చిత్రగుప్త, భూలోకంలో జరుగుతున్న ఈ వింతను చూసావా? భూలోకంలో జరుగుతున్న వింత ఏమిటి స్వామి అది? సత్యాసత్యాలు తెలుసుకోకుండా ఒకరిని ఒకరు ఎంతగా దూషించుకుంటున్నారో అదిగో ఆ గ్రామంలో జరగబోతున్న సంఘటన చూడు. ఎంత వింతగా ఉంది కదూ. పద, మనం కూడా భూలోకం వెళ్ళి అక్కడి నుంచే వీక్షిద్దాం. అలాగే స్వామి, కానీ మీ గాంభీర్యం కొంచెం తగ్గించి వేషాధారణ మారిస్తే బాగుంటుందేమో కదా? ఆ బాగా చెప్పావు, అలాగే మార్చుకుందాం. అయ్యా పంతులు గారు, పాలు తీసుకోండి. రేపు మన ఇంట్లో పూజ ఉంది గోపన్న, 2 లీటర్లు పెరుగు తీసుకొనిరా. అలాగే పంతులు గారు. అయ్యా, నిన్న పెరుగు తీసుకొని రమ్మన్నారు కదా, ఇదిగోండి తెచ్చాను. శుక్లాం వరదరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. అందరూ పూజకు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం. అందరూ భోజనాలు చేసి వెళ్ళండి. తండ్రి, నీ దయ వలన పూజ చాలా బాగా జరిగింది. ధన్యుణ్ణి స్వామి. అయ్యా అయ్యా, ఏమిటి రంగా, ఏమిటా హడావిడి? ఘోరం జరిగిపోయిందయ్యా. ఏమైంది రంగా? ఈరోజు మీ ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేసిన వారంతా ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నారు. సర్పంచ్ గారు మిమ్మల్ని వెంటనే పంచాయతీకి తీసుకొని రమ్మన్నారు. అయ్యో రామా, ఎంత పని జరిగింది. పద పద వెళ్దాం పద. ప్రభు, మీరు ఈ మారువేషంలో భలే బాగున్నారు ప్రభు. నువ్వు కూడా బాగానే ఉన్నావులే చిత్రగుప్త. మీ గాంభీర్యం కూడా కొంచెం తగ్గించారు. అవును ప్రభు, ఈ రోజు జరిగిన సంఘటనలో దోషులెవరు? పాపం ఎవరికి చుట్టుకుంటుందో? ఆ భోజనాలు పెట్టిన పంతులు గారికా? ఆ భోజనాలు పెట్టిన పంతులు గారికి ఏమీ తెలియదు కనుక అతనికి పాపం కలుగదు. అలా అయితే గొల్లవాడు పాపం చేసినట్లా ప్రభు? లేదు లేదు, పాము విషం కక్కిన విషయం అతనికి తెలియదు కదా, అతనికి కూడా పాపం అంటదు. ఓహో, అలా అయితే తప్పంతా పావుదంటారా స్వామి? పాము బాధను భరించలేక విషాన్ని కక్కింది, అంతేకాని కావాలని చేసింది కాదు, కనుక దానికి కూడా పాపం అంటదు. అయితే ఇంకా మిగిలింది గ్రద్దే. పశుపక్షులు వాటి ఆహారం కోసం చేసే పనుల్లో ఎలాంటి తప్పు ఉండదు. మరి పాపం ఎవరిది ప్రభు? చిత్రగుప్త, ఆ పాపం ఎవరిదో పంచాయతీలో చూసి తెలుసుకుందు. పద వెళ్దాం.
పంతులు గారు, జరిగిన సంఘటనపై మీ సమాధానం ఏమిటి? అయ్యా, రంగా వచ్చి చెప్పే వరకు నాకు అసలు విషయం తెలియదు. జరిగిన దానికి నేను ఎంతగానో బాధపడుతున్నాను. ఇందులో నాకు తెలిసి నేనే తప్పు చేయలేదండి. అబ్బో, మీ ఇంట్లో ఇంత ఘోరం జరిగితే నీ తప్పు లేదని ఎలా చెప్తున్నావు? వంటకాల్లో ఏం కలిపారో ఏం చేశారో ఎవరికి తెలుసు? గొప్పగా భోజనాలు పెట్టావనుకుంటున్నావేమో. ఈ వల్ల ఎంతమందికి కష్టం వచ్చిందో చూడండి. దీనికి పూర్తిగా మీరే బాధ్యులు. ఈ గోపన్నేగా మీకు పెరుగు తెచ్చేది. ఆ పెరుగులో ఏం కలిసిందో ఏమో ఎవరికి తెలుసు. అయ్యా, నేను రోజు పెరుగు తీసుకొని వచ్చినట్లే ఈరోజు కూడా తీసుకొచ్చాను. ఇలా ఎందుకు జరిగిందో నాకు తెలియడం లేదయ్యా. అందరూ ఆగండి. జరిగినదంతా విన్నాక ఇదంతా జరిగినది పంతులు గారింట్లో కాబట్టి ఆయనదే తప్పు అనిపిస్తుంది. అయ్యా, నేను చెప్పేది ఒకసారి వినండి. మేము చూసింది మీకు చెప్పాక మీరు తీర్పు చెప్పండి. ఇంతకి మీరెవరు? మీరేం చూశారు? నా పేరు ధర్మన్న, ఈయన పేరు గుప్తన్న. మాది పక్కనే ధర్మపురి అండి. మీరెవ్వరు చూడని సంఘటన మేము చూసాము. ఏమిటది మీరు చూసింది? మేము అక్కడ కొండపై నుండి కిందకి వస్తుంటే ఇతను ఒక కుండని తలపై పెట్టుకొని వెళ్తుండగా ఒక గ్రద్ద కింద వెళ్తున్న నాగుపాముని కాళ్ళతో పట్టుకొని పైకి ఎగురుతుండగా మేము చూసాము. అప్పుడు గ్రద్ద కాళ్ళ గోళ్ళు పాముకి గుచ్చుకోవడం వల్ల ఆ బాధ భరించలేక పాము విషాన్ని కక్కింది. ఆ విషపు చుక్కలు ఆ కుండలో పడటం చూసాము. ఇంత జరిగిందా? అతనికి ఈ విషయం చెప్పాలని చూసే లోపే అతను వెళ్ళిపోయాడు. అతను వెతుక్కొని వచ్చేసరికి ఇంత దుర్ఘటన జరిగిపోయింది. అయ్యో, ఈ విషయం మాకు తెలియక మేమంతా పంతులు గారిని తప్పు పట్టాము. నిజానిజాలు తెలియకుండా ఇతరులను నిందిస్తే అది మహాపాపం. మీ పెద్దలంతా సత్యాసత్యాలు చూడకుండా పంతులు గారిని దోషిగా నిర్ణయించడం వలన మీ అందరి ఖాతాలో పాపం వేసుకుంటున్నారు. సరైన సమయానికి వచ్చి ఈ నిజాన్ని మాకు తెలియజేసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. అందరూ విన్నారు కదా. తెలిసి తెలియక కానీ నిజానిజాలు తెలియకుండా పని నింద చేయడం వల్లే కాదండోయ్, పరోక్షంగా ఇతరుల దోషాలు ఎంచడం వల్ల కూడా పాపాన్ని మన ఖాతాలో వేసుకుంటున్నామన్నమాట. జాగ్రత్త సుమా. Your papam accounts increase if you talk ill about others. That's the message this kid gives us. Thank you for such a thought-provoking performance. Balvika's classes at Kondapur Center are taken by Srimati Deepti Kotagaru. Swami says we are ignorant and thus don't know where to find happiness. We relate happiness with fulfillment of desires. But Swami says uncontrolled desires cause sorrow and distress. And having less desires and not wasting the resources, it gives us happiness. So let us now see the next skit titled Sealing on Desire, a journey to the heart. The characters in this skit are Abhiram as narrator, Vedant as grandfather, Samhita as Meera, Satvik as Avi, Ronit as farmer, Shrikar as waiter, Shreyansh as restaurant customer, Anvita as old woman, Alap as teacher, Kartikeya as wise man, Shreyashri as Balvika's teacher, Premashri as Balvika's student, Sharvani as mother, Radha as maid, Divija as maid's daughter. We request all the performance students, whoever are standing on the sides, to please be seated. Thank you.
Om Sri Sai Ram. The skit titled Sealing on Desires, A Journey to the Heart is being presented by L&T Balvikas Center. In a house full of comfort, Avi and Meera live without worries. They have water, food, electricity and money. But do they have wisdom? Avi, that's enough water to quench the thirst of a village. Grandpa, the tank is full. Why worry? I don't feel like eating. Let's order pizza. Children, have you ever thought about where all this comes from? What happens when we waste? We have enough, Grandpa. What's the problem? To realize the value of what we have, sometimes we must see the world through different eyes. Water is life, but what happens when it is taken for granted? Let's see through the eyes of those who suffer. A patched village, children standing in the line with empty pots, their faces tired. Ramu, the farmer, holds a dry bucket. One drop, just one drop for these plants, for all the children. Avi and Meera watch in shock as a young girl collapses, too weak from dehydration. Grandpa, is this for real? When we waste water, we steal it from those who have none. I let the tap run this morning while they have nothing. Water is sacred. Every drop saved is a drop of life given to another. Avi and Meera realize the importance of conserving water. Now, let's see how Avi and Meera learn their lesson of not wasting food. Oh Rama, if it is your will, let me have food today. The old lady is praying to the Lord Rama for having food, and nearby a family finishes a meal in the restaurant. And let's see what happens next. Sir, can I please pack this food for someone who is needy? Amma, take this. It's not much, but it's fresh. Please have it. Thank you, Ramachandra Prabhu. She's crying. Just for this small meal? A morsel for you is a feast for another. To waste food is to insult the hands that toiled for it. Food is God's gift.
Annam Brahma. Share before you waste. Now, let's all see how valuable is time and how not to waste it. You wasted so much time watching TV. Now you failed in your exam too. Time is God. Kalam Brahma. Use it well and it shall reward you. No more wasting time. We take a pledge. Unlike Avi and Meera, who learned their lesson hard way, few children are very fortunate to learn these values of life by attending Sri Satya Sai Bal Vikas program. Let's see which new value the children of one such Bal Vikas class will learn today. Sairam, dear children, today we will discuss on sealing on desires. Let us now watch a Chinna Katha as narrated by Swami. Om Sri Sai Ram. Today we will learn the story of Monkey and the Pot, a well-known analogy used by Sri Satya Sai Baba to illustrate the concept of controlling desires and the importance of self-discipline. I want that sweet fruit. I want that tiny toy. I want everything. Beware, young one. Desires can be like a pot with a small opening. We may reach for what we want, but if we grab too much, we can get stuck. Oh, look, a pot of sweets. I must have them all. Ayo, I can't get my hand out. I am stuck. You see, my dear young one, your own desires have bound you. You must learn to control your wants. Just like the monkey in the story which we saw, we too are held in the web of desires. Children, our dear Swami teaches sealing on desires is the first step in spiritual practice. We must not waste water, food, time, or money. Instead, let's save what we can and use it to serve those in need. Ma'am, what do you mean by wasting money? Well, Prema, when we spend money on things we don't need, like extra toys or snacks, that's waste. If we avoid that, we can save. Look, this is a sealing on desires box. You can drop your saved money here. One day, it might help someone in need. Sairam ma'am, we will also save and serve. Good! Remember, hands that serve are holier than lips that pray. Prema,
takes her Balvika's Guru's words to heart. Day after day, she saves her pocket money and drops it into her little save and serve box with Swami's photo watching over her. What is it, Pavani? I can see tears in your eyes. Why are you crying? Yes, Amma. We are supposed to pay an exam fee for my daughter by tomorrow. If not, she will not be able to write her exams. Can you please help us? Prema's heart is stirred. She remembers Balvika's Guru's words and walks towards the altar. Swami, this is the time. I don't want our helper Pavani auntie to be sad. Please bless this money to help Lakshmi. Amma, please give this money to Pavani auntie. I've been saving it for a long time. It might be enough for Lakshmi's exam fees. Prema, my dear, you have done something so beautiful today. You truly understood Swami's teachings. Service to man is service to God. Manava Sevaye Madhava Seva. Swami will be so proud of you. Let us all strive to live a life of contentment, a life where our desires do not bind us, but rather help us to grow and become better people. That was an impressive skit by the children of L&T. So let us all take an affirmation of sealing on desires by not wasting resources such as food, water and time, and also pledge to send our children to Balvika's classes regularly so they can learn many such valuable lessons. The L&T Balvika's classes are conducted in English at L&T Telecom Nagar by Gurus Deepti Madiraju Garu, Vandana Garu for Group 1, Sashikiran Madiraju Garu and Venkat Garu for Group 2. I am not the mind, nor the intellect or ego. I am the form of pure consciousness and bliss. I am Shiva, I am Shiva. The last but not the least, we have Group 3 girls singing Nirvana Shataka by Adi Shankaracharya, followed by a skit by the boys, Journey of Rishi Brigu.
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च If I'm right, these 6 verses of Nirvana Shatakam by Sri Adi Shankara are answering the mysterious and curious question of who am I? Yes,
When young Shankara first met Guru Govindapada at a hermitage, he prostrated at the teacher's feet. Govindapada asked Shankara who he was. To this question, Shankara replied to his revered Guru with the Nirvana Shatakam. He is indeed answering the question, who am I, by first revealing who he is not. Starting with Mano, Buddhi, Ahankara, Chittani Naham, he is teaching us that we are not this body or this mind that we usually associate with. Sounds like the BMI that we learned in our Bal Vikas class. We are not this body, B, or mind, mind M, or intellect I that we usually associate with. Right, Smriti. We learned this from Swami's teachings that we are neither this physical body with all the indriyas, nor are we the mind with all its thoughts and emotions. Of course, body, mind, and intellect are precious tools given to us by Swami to help us realize whom we truly are. Chidanandarupah Shivoham Shivoham, meaning I am pure consciousness, bliss and auspiciousness. Realizing this is true sadhana. We already know who we are from Nirvana Shatakam. So what's sadhana again? Merely knowing and speaking about Brahman is not enough. Yatho vacho nivartante aprapya manasa saha. Words and thoughts cannot describe Brahman. So the true question is, how to experience Shivoham? Good. This is really an ancient question. And to answer your question, there is a story about young Bhrigu realizing Brahman within with the help of his father and guru, Varuna. Knowing one's own self and knowing Brahman are not two different things. This is why Swami calls us all Divyatma Swarupulara. Now, let us watch the skit titled The Journey of Bhrigu, performed by the group 3 children. Sai Ram. A long time ago, in ancient land of Bharat, there lived a wise sage named Varuna and his curious son Bhrigu. One day, Bhrigu had a question, one that would change his life forever. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 Bhrigu, my dear son, I have been observing you. Seem to be lost. What is it that is troubling you? Father, I wish to know what is Brahman, the highest truth. My son, Brahman is that from which everything comes, in which everything exists, and into which everything returns.
ॐ ब्रह्मविदा आप्नोति परं तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्. He who realizes Brahman attains the Supreme. Brahman is existence, awareness and infinitude. Brahman resides in the cave of one's own heart. Oh, but how will I realize Brahman? You must discover it yourself, Prabhu. Meditate, think deeply, and let your wisdom grow. That is your journey. Look at the world around you, Brigu. All living beings grow from food. Without food, there is no life. Is this not Brahman? Food nourishes us all. Yes, Brahman must be food. Father, I have found the answer. Brahman is food. Good, my son, but think deeper. Is food the highest truth? Brigu, this body is growing because of food. But is there something beyond this body? Brigu, food is nothing without breath. Prana animates all beings and drives the cycle of life and death. Can you live without breath? No, breath is life. Brahman must be prana. Father, I understand now. Brahman is prana. Go deeper, my son. Pace of breath is controlled by thoughts and emotions. So, mind pervades and controls all actions and desires. I am the master of all emotions. The mind. Yes, it guides everything. Brahman must be the mind. Isn't it, Father? Good. But is the mind all powerful? Think further. Mind alone can be foolish. It is wisdom, knowledge, and intellect that bring true understanding. Without intellect, the mind is lost. Yes, wisdom is the highest. Brahman is Vijnana. Isn't it, Father? But is knowledge alone enough? What is beyond knowledge? Brigu, beyond knowledge, beyond the mind, there is peace, a state of pure joy, where there are no questions, no fears.
only bliss. Bliss is Brahman. All beings here are born from bliss. Having born, they remain alive in bliss, and on departing, they enter bliss. Bliss. Yes, Brahman is bliss. It is beyond hunger, breath, thoughts, and wisdom. It is the ultimate happiness. Father, I have found the truth. Brahman is Ananda, pure bliss. Aha! You have truly seen, my son. Brahman is the bliss that fills all existence. This is the highest truth. Bhrigu's inward journey started with his intense desire to know his true self. An equally intense tapas followed under the guidance and blessings of his guru. This sincere sadhana connected him to his inner divine self and experienced Ananda. And so Bhrigu's journey ended, but his wisdom remained. He saw that Brahman was just not food, breath, mind, or knowledge. It was the bliss that binds everything. This is the truth of the Upanishads, passed down through time for all to know. Bhrigu of Taittiriya Upanishad takes us from the gross to the subtle, from Annamaya Kosha to Anandamaya Kosha, step by step, in its effort to teach us the divine principle. This story from the Upanishad teaches that the subtle, supreme, non-dual bliss is indeed hidden in the cave of our own heart. And all true sadhana is indeed to experience this inner bliss. Om Tad Brahma, Om Tad Vayuh, Om Tad Atma, Om Tat Satyam, Om Tat Sarvam, Om Tat Puror Namaha. Our loving Sai himself is that Sat Chit Ananda present in our hearts all the time. Body sanctified in selfless seva, mind tied at his divine lotus feet, and intellect sharpened by the flow of his Vahinis is the best and the easiest way to discover that Ananda hidden in our hearts. May Swami bless us all to realize our true self by guiding us to make right use of our body, mind and intellect. Jai Sai Ram. Saram everyone, my name is Tarun. I am truly blessed to be a part of Sri Satya Sai Bal Vikas. Bal Vikas starts with easy to learn Pradhana slokas and goes all the way to learning about our true self, as taught in Upanishads and the Gita. It is by Swami's divine grace that I attended Bal Vikas for whole 9 years from Group 1 to Group 3. My humble pranams, and I am very grateful to Swami and Bhagwan Sri Satya Sai Baba. Thank you all for watching.
Sairam. As you have seen in the beginning of the program, our Balvikas Gurus offering flowers to Swami's feet. I'm sure every one of your performance at every practice class and all the efforts have reached at Swami's feet. Applause to all our children for their dedication and all the parents for their cooperation. Now we request our State Balvikas Coordinator, Sri Harnath Garu, come and speak a few words. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకులు, ఆది మధ్యాంత రైతులు, సర్వహృదయవాసి అయిన స్వామివారికి మనందరి తరపున శతకోటి ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటూ, వచ్చిన పెద్దలందరికీ సాయిరామ్, పిల్లలకి సాయిరామ్, పేరెంట్స్, గురూస్. ఇవాళ చాలా చాలా ఆనందమైన రోజు. ఇవాళ దాదాపు ఒక 6 రోజుల నుంచి సమ్మర్ క్యాంప్ కూడా మన శివం దగ్గర అయ్యింది. అది సమాప్తమైంది. ఇక్కడ కూడా పిల్లలు, చిన్న చిన్న పిల్లలు, వీళ్ళంతా ఇంతసేపు కూర్చోవడమే కాదు, వేరే చోట అయితే దాదాపు 2 గంటల నుంచి అక్కడ ఇక్కడ నడిచినా కనీసం కూర్చోగలుగుతున్నారు. సో ఈ గురువులు ఎంతో కష్టపడి ఉంటారు. ఈ గురువులకు అందరికీ మరొక్కసారి సాయిరామ్. మనం పెద్దవాళ్ళు, పేరెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి స్వామి బాల వికాస్ యొక్క ఉద్దేశంని ఒక 2 మాటల్లో చెప్పి ముగిస్తాను. చాలా కాలం కూడా అయింది. సో వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ లా కాకుండా స్వామి ఆర్గనైజేషన్, శ్రీ సత్యసాయి సేవా ఆర్గనైజేషన్, సేవా అని ఉన్నా కానీ దానికి అంతర్గతంగా స్వామి ఆర్గనైజేషన్ ఒక ఆధ్యాత్మిక ఆర్గనైజేషన్. ఇట్స్ a spiritual organization. The base of Satyasai organization is spirituality. ఆధ్యాత్మిక లేకుండా సేవ చేసుకోవడం అది వేరే. అలా చేసే సంస్థలు చాలా ఉన్నాయి. అది కాకుండా స్వామి ఆర్గనైజేషన్లో ఒక రూల్ ఉంది. అంటే 3 రూల్స్ ఉన్నాయి. స్వామి ఆర్గనైజేషన్లో ఎవరైతే మెంబర్షిప్ తీసుకుంటారో, సభ్యత్వం తీసుకుంటారో, వాళ్ళకి 3 ముఖ్యమైన విషయాలు ఉండాలి. మొదటిది మోక్షాపేక్ష ఉండాలి. భగవంతుడికి దగ్గర అవ్వాలి అనే ఆతృత ఉండవాళ్ళు మాత్రమే సత్సాయి సేవా ఆర్గనైజేషన్లో ఉంటారు. భగవంతుడు ఎక్కడో ఉంటాడు, నాతో కాదు, నాకు పిల్లలు, ఉద్యోగము, అది ఇది, దాంట్లోనే మొత్తం నా సమయమంతా ఖర్చు చేసుకుంటా అంటే సరే, అది వారి అదృష్టం. అలా కాదు, భగవంతుడు ఉన్నాడు. ఈ పిల్లలకి కూడా మేము మొదటి నుంచి బోధించేది అంతే. భగవంతుడు ఉన్నాడు, భగవంతుడు నీ వెంట, ఇంట, జంట, కంట ఎప్పుడూ ఉంటాడు. ఈ 2 సూత్రాల మీదనే బాల వికాస్ అంతా నడుస్తుంది. అందుకే ఎవరైతే పేరెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే, మీరు ఏదో బాల వికాస్కి పిల్లల్ని ఆడుకోవడానికో, ఏవో చిన్న డాన్స్ నేర్చుకోవడానికో అలానే మొదలవుతుంది. ఇంతకుముందు ఆ అబ్బాయి చెప్పినట్టు బాల వికాస్ గ్రూప్లలో అలానే మొదలవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ చిన్న పిల్లలకి ఏం తెలుసు పాపం, ఏదో చిన్న డాన్స్తో మొదలవుతుంది. కానీ 9 సంవత్సరాలు ప్రతి వారం, ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి చూశారు కదా, ప్రతి ఆదివారం 9 సంవత్సరాలు అంటే అది ఎంత దీక్ష. మనం ఏదో పాతకాలము ఋషులు మునులు మాత్రమే ఆ దీక్ష ఉంటుంది అనుకునే వాళ్ళం. కానీ ఇప్పటి కాలంలో పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు కూడా అంత దీక్షతో ప్రతి ఆదివారం 9 సంవత్సరాలు వాళ్ళ అబ్బాయిని దేవుడి గురించి తెలుసుకోవడానికి పంపించారంటే వాళ్ళది ఎంత. సో దేవుడు ఉన్నాడు, దేవుడికి దగ్గర అవ్వాలి అనే వాళ్ళకి ముఖ్యం. అది పాయింట్ నెంబర్ 1, మోక్షాపేక్ష ఉండాలి. రెండవది, ప్రతి అవతారం, రాములు వచ్చినప్పుడు, రాముల వారు వచ్చినప్పుడు, కృష్ణులు వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి సందేహాలే. కృష్ణుడు దేవుడైతే దుర్యోధనుడు ఎందుకు యుద్ధానికి పోయాడు కృష్ణుడితో? షిరిడి బాబా వచ్చినప్పుడు ఎంతమందికి తెలుసు షిరిడి బాబా దేవుడని? అలా స్వామి వచ్చినప్పుడు అదృష్టవశాత్తు లక్షలాది మందికి తెలుసు స్వామి భగవంతుడు అని. అందుకే 180 దేశాల నుంచి భక్తులు వచ్చారు, స్వామి భగవంతుడు అని తెలుసుకున్నారు. అయితే ఎవరు తెలుసుకున్నారో వాళ్ళ ప్రాప్తిని బట్టి స్వామి వాళ్ళకి దర్శనం ఇచ్చారు. ఇంకా చాలా మందికి స్వామి తెలియని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా.
వాళ్ళు కూడా భగవంతుడు వీరు అని తెలుసుకునే అవకాశం, భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి రూపము నామముపై అచంచలమైన విశ్వాసం కలిగి ఉండటం రెండవ రూల్. మూడు పాయింట్స్ అని చెప్తున్నాం కదా. మొదటి మోక్షాపేక్ష, రెండవది శ్రీ సత్యసాయి భగవానులు శ్రీ మహావిష్ణువు శివశక్తి స్వరూపము, ఇంతకన్నా వేరే భగవంతుడు లేడు, మనం ఉపనిషత్తులు వేదాలు గీతాల్లో చెప్పిన బ్రహ్మం ఈయననే అనే నమ్మకం ఉండాలి. అది సత్యసాయి సంస్థలో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్. మూడవది జనరల్గా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళే ఉంటారు. సంఘంలో కొంచెం మంచి పేరు, అంటే వీళ్ళు మంచివారబ్బా అనేలా ఉండే వాళ్ళకి మాత్రమే సభ్యత్వం ఉంటుంది. ఏదో అంటే భగవంతుడు కరుణామూర్తులు కాబట్టి దొంగలనైనా దొరలనైనా అందరికీ భగవంతుడు వారే అదైనా సరే, కానీ సభ్యత్వం కావాలంటే సంఘంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు మంచివారు అనే ఉండే వాళ్ళు ఉండాలి. ఈ మూడు ఉన్న వాళ్ళందరూ సత్యసాయి సేవా ఆర్గనైజేషన్లోకి తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వాలి. యువర్ ఆల్ వెల్కమ్. ఎవరైతే కొత్త వాళ్ళు ఇంకా స్వామి ఆర్గనైజేషన్ గురించి తెలియదో, ఏం కాదు నాన్న, ఏం కాదు, డోంట్ వరీ. ఓకే ఇట్స్ జస్ట్ అ ఫ్రాగ్. కమ్. సో చూడు, మీరందరూ భయపడుతున్నారు, అది స్వామి దగ్గరికి వెళ్తుంది మంచిగా, మీకు దానికి ఏం కాదు. సిట్ డౌన్ ఎవ్రీవన్ సిట్ డౌన్. It's okay. It's just a frog. It doesn't do anything. It's so small. You are so big. Why are you scared? Sit down. అంతేనండి. ఈ మూడు ముఖ్యమైన పాయింట్స్ మీరందరూ కూడా పిల్లల్ని సత్సాయి ఆర్గనైజేషన్ కండక్ట్ చేసే సేవలకు కానీ, సేవా కార్యక్రమాలకు కానీ, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు కానీ, పిల్లల్ని బాల్ వికాస్ పంపించడం కానీ ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు. అలా చేసినందుకు మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ మరొకసారి భగవంతుడిని ప్రార్థన చేస్తూ సాయిరామ్. బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహరి బ్రహ్మాగ్నో బ్రహ్మణామృతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధినా అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్త ప్రజానన్యం చతుర్విధం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జగదీశ హరే స్వామి సత్య సాయి హరే భక్త जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वर ओम जय जगदीश हरे. श्रीधरा श्रीधर सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते अमृत कल्पल दीपा अमृत कल्पल दीपा आपद्बांधवा ओम जय जगदीश हरे. माता पिता गुरुदैवము మరియంతయు నీవే స్వామి మరియంతయు నీవే. నాద బ్రహ్మ జగన్నాథ నాద బ్రహ్మ జగన్నాథ ఆవేంద్ర శయన ఓం జయ జగదీశ హరే. ఓంకార రూప భుజస్వి ఓ సాయి మహాదేవ సత్య సాయి మహాదేవ మంగళ హారతి అందుకో మంగళ హారతి అందుకో మంగళ గిరిధారి ఓం జయ జగదీశ హరే. నారాయణ నారాయణ ఓం సత్య నారాయణ 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 ఓం నారాయణ నారాయణ ఓం సత్య నారాయణ నారాయణ ఓం సత్య నారాయణ నారాయణ ఓం గణేశ
शान्ति शान्ति शान्तिः समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका